गुड आफ्टरनून टू ऑल। चाइल्ड आमको सोशल डेवलपमेंट कथा हम पढ़ी ना कि तो आज आम जीवा कौटी ना कौन जो सोशल डेवलपमेंट कथा हो तो आम सोसाइटी भितर कौन कौन आमर कंटेस्ट गुड सब कम कर सोशल कल्चर उपरे बा आमर सोशल कल्चर गुड चाइल्ड उपरे कौन कौन उपाय काम करुच्ची कौन कौन फैक्टरटा आमर सोशल कल्चरटा जो कंटेस्ट काम करुचे से विषय में जाना। देख या भर कौन रोचे ना आमर चाइल्ड एंड डिफरेंट सोशल कल्चर कंटेस्ट। देख आम कौन हो ना चाइल्ड कौन कौन आमर डिफरेंट रोचे आम कौन हो ना डिफरेंट रोचे सोशल कल्चर कंटेस्ट वे चाइल्ड कौन कौन डिफरेन्स रोचे से डिफरेन्स गुड़िक जाना। देख जो पिला कथा कहूँ कौन समस्त कौन सोसाइटी भितर कौन रोचे सोसाइटी भितर कौन समस्त सेम ग्रुप रे रोचे कि कहाँकर कौन हो ना आमर कहाँकर अधिक टंका पैसा थी कहाँकर कौन रोचे ना आमर सोसाइटी जो कास्ट कथा कहवा कास्ट कथा कास्ट भी आम भिन्नता रोचे आम सोसाइटी भितर आउ देखा आम एमती जेंडर भी आम डिफरेन्स रोचे ना कि तो यही सब फैक्टर गुड़िक बेस करके आमर चाइल्ड कौन होता है ना सोशल कल्चरल डेवलपमेंटा सी गोटे इफेक्ट पकई चाइल्ड उपरे केमी इफेक्ट पकाउे से विषय में आज जाना। ताले कौन कौन फैक्टर गुड़िक काम कर विषय जाना धीरे धीरे विषय आम डिस्कसन करवा। ताले कौन हो देख ना चाइल्ड डिफरेंट सोशल कल्चर कंटेस्ट भितर प्रथम देख आमर एवं बदलानी कि प्रथम रही आसी कौन ना पुवर्टी गोटे आमर गोटे मेन फैक्टर रूप काम कर देख पुवर्टी गोटे मेन फैक्टर रूप काम करुँटी जो प्रकार डेवलपमेंट हवा कथा तो पिलाटी खायापी पाइब ना पिला भी गरीबी भितर रहा ठीक रूप खाया पाइला नहीं जो प्रकार तार जो प्रकार जिन सब आवश्यक से जिन से पाऊन ना तार डेवलपमेंट केमी ठीक हम से सब जिन कौन कर तो आगे आम कौ कौ फैक्टर कहपर आम डिस्कसन करवा। द्वितीय कौन हम ना आम जो कथा कहगली मु जो कास्ट कथा कहवा जेंडर कथा कहवा तो यही सब जिन कौन हो कौन गोटे रोचे आमर ट्राइबल कम्युनिटी चले कि आमर मुख्यतः यही चारिटा जिनस कम कर गोटे चाइल्ड कौन हो डेवलपमेंट गोटे डिपेंड कर चार्टा जिनस सोसाइटी आम देखा गले चारिटा जिनस को लेकिन पिलांकर डेभलपटा आग को जाऊँगी से प्रकार हो कि ना मोर देखा सहित यही चारिटा जिनस पिला कौन कर गोटे प्रेसराइज कहीपर कौन कहीपर पिला गोटे चाप सृष्टि करुच्ची यही चारिटा फैक्टरटा। देख कौन कौन हो पुवर्टी गोटे कथा कहले जिते पिलाटी पढ़ाई चाहूब कि पिला पढ़ा आगर ठीक रूप खाद्य भी न्यूट्रिएंट्स भी पाइबा दरकार ना ना से पिलाटी जो मन रखा जो जिन थी मन रख केमिका पिलाटी जब खाइबा ठीक रूप न पाइब ना तो पाठर भी से भल हो पार ना पाठर कौन से जिन से ठीक भल हो पार पिला पाठ जब मन कर लिखा तार पेन भी आवश्यक अच्छी खाता भी आवश्यक अच्छी तो यदि से जिन ठीक पाइब ना से पढ़ा केमिका तो यही सब जिन पुवर्टी तो पुवर्टी एम गवर्नमेंट तापर कम कले तो से गुड़िक धीरे धीरे दूर सरकार कम कर तो तापर भी देखा गले संपूर्ण रूप आम इंडिया कथा जब कहवा संपूर्ण दूरे ना एवं भी बहुत लोग अच्छे कौन मौलिक सुविधा भी पाई ना कि तो से दृष्टि पुवर्टी गोटे हो गोटे मेन फैक्टर रूप काम कर अनुसार जब पुवर्टीटा जब हटि नज पुवर्टी जब रधिक ना तो आमर चाइल्ड डेवलपमेंट ठीक रूप हम ना तो यहीटा हूँ गोटे मेन फैक्टर हो। देख आमर कास्ट सिस्टम अच्छी कास्ट सिस्टम गवर्नमेंट कम कर भी आम कास्ट सिस्टम वो आम एपट एरिया से अधिक एवं रोना कि बहुत जगह भी अच्छे कास्ट वाइज आम एजुकेशन हो कौन जिन प्रोवाइड कर आगुरी तो थिला यही कास्ट लोक एमती पाठ पढ़ी पारे ना एमती भी थी आम रेस्ट्रिक्शन थिला एवं से हटिलानी जो मैंने जहाँ भी चाहिए सब पढ़ी पारे आउ गवर्नमेंट भी आमर कास्ट सिस्टम वाइज आम लोअर कास्ट हो बहुत फैसिलिटी एजुकेशन फील्ड रे से आमर सीट रिजर्वेशन रखुंट तो कहीं से पछड़ रोचे ना तो से कौन करेंगे आमर साधारण समाज कौन करेंगे आमर सेम ग्रुप को आने सेम लेवल को आने गवर्नमेंट से भी बहुत कौन होना आमर जोटा रिजर्वेशन रखुच्च किंतु तार भी किसी लोग फायदा नौ कि लोग भी
ତା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଯଥାରେ ତାର ଫାଇଦା ବି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଯିବନି, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ କାମ କରୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାଷ୍ଟ କଥା କହିବା ତ କାଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ରହୁଥିଲା ନା ଯେତେ ସବୁ ଜେନେରାଲ ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଧର ଲୟର ଇଏରେ ରହୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ତମେ କାମ କର, ପିଲାର ମନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନ ରହିଲେ ବି ସିଏ ସେମିତିକା ଇଏ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଗରିବ ଆମର ଗରିବ ସହିତ ଯଦି କାଷ୍ଟ ଲୋୟର କାଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଦେଇଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ ତ ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଚାଷ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରିବା, ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ମାନସିକତା ଥିଲା। ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ ଚାଲ ମୋ ସହିତ କାମ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କାମ କଲେ ଆମକୁ ଆହୁରି ରୋଜଗାର ମିଳିବ, ତାପରେ 2 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯଦି ପିଲାକୁ ଆମେ ଠିକ ରୂପେ ଏଜୁକେସନ ଦେବା ନା ପିଲା ଯେଉଁ ରୋଜଗାରଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜରେ କରୁଛି ନା ତାଠୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଅନ୍ୟକୁ ବି ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ଏ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ଚାଇଲ୍ଡର ଆମର ସୋସିଆଲ କଲଚରଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ବି ଫଲୋ କଲା ବେଳକୁ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଠିକରେ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଜେଣ୍ଡର ବାଇଜନେସ୍ ରହୁଛି। ଜେଣ୍ଡର ଦେଖ କିଛି ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଏମିତିକା ଆମର ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ଏମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜେଣ୍ଡର ୱାଇଜରେ ଆମର କ'ଣ କରିବେ ନା ପୁଅମାନେ ଏଇ ପାଠ ଖାଲି ପଢ଼ିବେ, ଝିଅମାନେ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ତ ଏମିତିକା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖ ଯେମିତି ବଦଳିଲାଣି ଆମର ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଇଲଟ ବି ଆମର କ'ଣ ଆମର ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଇଲଟ ହେଲେଣି ନାଇଁ କି। ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଥିଲା କେବଳ ପୁଅମାନେ ଆମର କ'ଣ ଫାଇଟିଂ ଜେଟ୍ର ପାଇଲଟ ହେଇପାରୁଥିଲେ ନାଇଁ କି, ଫାଇଟର ହେଇପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଫିମେଲ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ନାଇଁ କି। ତ ଜେଣ୍ଡର ୱାଇଜରେ ଆମର ଭେଦଭାବ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ରହୁଥିଲା ନା ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ପୁଅ ଥାନ୍ତୁ ବା ଝିଅ ଥାନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆମର ପୁଅଙ୍କୁ ହିଁ ଖାଲି ପଢ଼େଇବା, ଝିଅକୁ ସେମିତି ସ୍କୋପ ଦେଉନଥିଲେ। ତ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଆମର ଜେଣ୍ଡର ବାଇଜନେସ୍ ରହୁଥିଲା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିଲାଣି। ତ ସମସ୍ତେ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଉପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ପୁଅକୁ ପଢ଼େଇବା ଝିଅମାନେ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମ ସୋସାଇଟି କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ନା କି, ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ। ତ ଦେଖ ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଝିଅମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ଦେଖ ଝିଅମାନେ ହିଁ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସେମାନେ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ବହୁତ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ତାଙ୍କର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପୁଅମାନେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିକୁ ସେମାନେ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ ବା ଜଣକୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ପୁରା ବଂଶଟାକୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇଦେବ ନାଇଁ କି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବାପାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭଲ ଆମର କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ଯଦି ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଆ ଯଦି ଭଲ ଆମର ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ସର୍କଲକୁ ପୁରା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଦେବେ। ବାପା ହେଲେ ହୁଏତ କ'ଣ ହେବ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିକୁ ହିଁ ସେ ଦେବେ, କାହିଁକି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଅଧିକ ସମୟ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଏଟାଚ୍ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି ନାଇଁ। ତ ଆମର ସୋସାଇଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ବିଲ୍ଡିଂର ଆମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିବାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ତ ତାପରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଥିଲା ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି। ଦେଖ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ରହୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ରହୁନଥିଲା, ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାହା ବି ଥିବ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରୁନଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି କ'ଣ ସେମାନେ ଏମିତି ଆମର ସାଧାରଣ କମ୍ୟୁନିଟି ବି ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଉଥିଲେ। ତ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଉଥିଲା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେମାନେ ଆମର ବାହାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଡଭାନ୍ସ ଲେଭେଲର ଆମର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାଳ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ସେମାନେ ଖାଲି ଏଜୁକେସନ କଥା କହିବାନି ସବୁ ଦିଗରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆମର କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ହେଉନଥିଲେ। ତ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ପଛ ରହିଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆଗରୁ ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆମର ସମାପନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଆମର ଚାଷ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ ହଉ ବା ଆମର ମଜୁରୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟା କହିବା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଯାଇକି କାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ନା ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ
से पिला माने कौन हेले ना बापा माँ सहित रहिले से जो काम कले से काम को देखी देखी से निजको इनवल्व कराइले पाठ कथा तो बहुत दूर से पाठ बहुत दूर की रहिले आउ आमर जदि देखा तो डेभलपमेंट आमर कौन एजुकेशन बिना डेभलपमेंट हवा आमर ऑलराउंड डेभलपमेंट हवाटा संभवपर नुह तो से दृष्टि से कौन पछर रही जाते तो से ट्राइबल कम्युनिटी जो आम सोसाइटी भर अच्छे से रोकवा हेतु कौन आम डेभलपमेंट ठीक भी हो तो यही सब फैक्टर उपर बेस करके कौन हो सोसाइटी एवं चेंजेस आम कौन ग्रुपिंग अच्छे समस्त को गोटे स्केल धरी पार ना एवं किसी जगह आमर एक चेंज आमर कौन हो आमर जो कथा कह कौन डिफरेन्स रही सरकार एवं यहाँ काम कले बहुत आमर ट्राइबल कम्युनिटी जो स्पेशल आम कौन हाँ आगे कौन थी ना आम आग रुला कौन ना जो ट्राइबल कम्युनिटी जो स्कूल एक रोला साधारण आम जो ओडिया भाषा हो से ओडिया भाषा खाली शिक्षा दि जाऊला से कम्युनाल आम भाषा दि जाऊन ना कि माने अर्थात आम लोकल भाषा जब शिक्षा देवा तार से भल भाव बुझीपारे जहाँफल कौन हम से भल भाव शिक्षा करें किंतु आमर साधारण कौन करते लोकल भाषा नदे आम गोटे स्टांडर्ड भाषा शिक्षा देते से भी गोटे बेरियर रूप कम करूला ना तो सब यही सब जिनस को आमर कौन कहना ओवरटेक करके बर्तमान काम करा तो आमर देखा चाइल्ड आमर सोशियो कल्चर कंटेस्ट अनुसार यही 4टा कैटेगरी रोचे तो यही 4टा कैटेगरी अनुसार आमर कौन हो आम जो डेभलपमेंट हवा कथा से डेभलपमेंटा कौन हो कौन भी आम ब्रेक कर जाऊँगी तो यही सब जिनस आमर सोशियो कल्चर आम कंटेक्स्ट भितर रोता है कि देखा आमर ना आमर कौन ना सोशलाइजेशन केमिति होउचे से विषय जानिबा देख तो आम कौन देखा ना प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन तो आमर कंटेक्स्ट रोचे तो आमर मेनली यही 4टा कंटेक्स्ट रोचे ना कि प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन तो यही प्रोसेस विषय कौन होची ना सोशलाइजेशन क्यों प्रोसेस देखि आम जाउचे तो आमर प्रोसेस देखिया पे गले विभिन्न प्रोसेस रोची तो से प्रोसेस को जीवा आगे देखुचे आम कौन ना प्रोसेस विभिन्न प्रोसेस आम जाउचे प्रोसेस भीतर कौन रोचे आमर फैमिली रोची फैमिली पर रोचे कौन हो आमर पीयर ग्रुप रोचे स्कूल रोचे एमतीका विभिन्न संस्था रोचे ना सोशलाइजेशन हाँपाई आम सोसाइटी रोचे तो ता भितर ये प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन हवा आगु आमर गोटे कौन हो गोटे सोशलाइजेशन गोटे स्टेजेस कौ स्टेज अच्छे है कि आगे प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन बुझा आगु आम स्टेज गुड़िक जानवा दरकार है कि कौन स्टेज गुड़िक अच्छे देख ना गोटे रोचे आमर प्राइमरी सोशलाइजेशन तो प्रथम कौन हो प्राइमरी सोशलाइजेशन आमर प्राइमरी सोशलाइजेशन भितर कौन रोचे देख प्राइमरी कथा कहे प्राइमरी आम प्राथमिक स्तर में कौन हो पिला सोशलाइजेशन कौन फैमिली भितर होची तार फ्रेंड ग्रुप भितर होची तार प्ले ग्राउंड भितर होची यही सब जिनस प्राइमरी सोशलाइजेशन होची द्वितीय कौन हो कौन प्राइमरी सोशलाइजेशन हो गला हाँ या भितर कौन रही तो कथा जब एग्जांपल थ्रो धरवा ताले कौन हो पार ना फैमिली हो पार आमर पीयर ग्रुप हो पार प्ले ग्राउंड पिला जो खेलुची प्ले ग्राउंड भी हो पार एमतीका बहुत गुड़े जिनस आमर हो पार ना कि तापर आम देखा जिते पिलाटे प्राइमरी सोशलाइजेशन हो गला कौन हो ना सोशल डेभलपमेंट हो तार ना कि तो एबे प्राइमरी हो गला सोसाइटी सहित से एक्वाटेड हो जाती ना कि एबे पिला फैमिली भीतर केमिति सोशलाइजेशन हम से जानीगला जानला पर कौन हो आमर सोसाइटी सहित आम सोशल डेभलपमेंट से कराऊँ तो सोशल डेभलपमेंट करने से कौन स्टेज को जीव ना आमर आंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन जीव देख आंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन आमर तुम यही भितर आम डाउट आसो ना कि हाँ आंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कौन देख आंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन माने कौन पिला जहाँ हवा को चाहूँ तार जहाँ भी गोल अच्छे ना ताको चिंता कर नोट कर तो से सोशलाइजेशन हम कौन आवश्यक कौन इनफर्मेशन गैदरिंग कर तो सब गैदरिंग कर सारापर जो शर्त हो पारे जहाँ सब नियम हो पारे सब जो फॉलो कर आंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है कि तो जो सोशलाइजेशन कौन जो प्रोसेस रे इंडिविजुअल डेभलप कर एस्पिरेशंस अबाउट द फ्यूचर गोल तो तार फ्यूचर गोल जो एस्पिरेशंस पाइब सोसाइटी भीतर जो एस्पिरेशन जो कौन देखला जन सोसाइटी भीतर जड़े जड़े पुलिस आसिले देखिए से पुलिस जनक लोक मान भल कम कर कौन अफिसर आसिले सी देखिले आमर लोक सेवा कर पिलाटे देखला
ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଇଏ କୋଉ ଲୋକ, ଇଏ କୋଉ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେଇ ଲୋକ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ପୋଲିସ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଆମର ସମାଜସେବକ। ଯେମିତି ପିଲା ଯେମିତି ଦେଖେ ନା ଛୋଟବେଳେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଗୋଲଟା ସେ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ତ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କଣ ଆଣ୍ଟିସିପେଟରୀ ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ କଥା କହିପାରିବା। କଣ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତ এইটা হচ্ছে ଆମର ଆଣ୍ଟିସିପେଟରୀ ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ। ତାପରେ ଆମର ଆସିବ କଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ କଣ ଆସିବ ଆମର ରିସୋସିଆଲାଇଜେସନ। ଦେଖ ଆଚ୍ଛା ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ତ ଅଛି, ଆମର ରିସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପୁଣି କଣ ହବ? ଦେଖ ତମେ ଏବେ ଅଛ ଘରେ ଅଛ, ଘରେ କଣ ହଉଛି ହଁ ତମେ ଏବେ ଘରେ ଅଛ ତମେ ଯେମିତିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ବାପାଙ୍କ ସହିତ କର ତମେ ଯେମିତି ଭାଇ କଣ ହଉଛି ମାନେ ନର୍ମାଲ ମ୍ୟାନରରେ ତମେ କଥା କହୁଛ। ଯେମିତି କେତେବେଳେ ବି ମାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଉଛ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୁଣିଆ ଘରକୁ ଯିବ, କୁଣିଆ ଘରକୁ କଣ ତମେ ଘରେ ଯେମିତି ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ରାଗ ଦେଖେଇ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମିତି କଣ ଦେଖେଇବେ କି? ସେମିତି ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତମ ଉପରେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆସିବ ନା। ତମେ ସେତେବେଳେ କଣ ପୁରା ଠିକ ରୂପେ ପୁରା ବ୍ୟବହାରଟାକୁ ମୋର ଫଲୋ କରୁଛ। ତ ସେଇ କଥାଟା କଣ ହଉଛି କୁଣିଆ ଘରେ ରହିଲ, ତ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପାଖରେ ଥିବ ତମେ ଅନ୍ୟ ଇଏରେ ଶୁଣିବାକୁ ହଁ ଏମିତିକା କଣ ଯଦି ମା ଡାକୁଥିବେ ହଁ ବି ଶୁଣି ଯାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ କୁଣିଆ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଏମିତିକା ସବୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନର ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଥାଏ ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସ ନା ସେତେବେଳେ କଣ ତମର ସେଇଭଳି ଯେ ମା ଡାକିଲେ ହଁ ତମର ଯେମିତିକା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମର ରେସପନ୍ସ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତ ସେଇଟାକୁ କଣ କହୁଛେ ଆମେ ରିସୋସିଆଲାଇଜେସନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ତମେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ସୋସିଆଲାଇଜ ହେଇଯାଇଥିବ ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛ ସେଇ ଜାଗା ଅନୁସାରେ ତମେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ତମେ ସେଇ ପୂର୍ବ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଆସୁଛ ନା ତମର ସେ ପୂର୍ବ କଥା ଅନୁସାରେ ତମର କାମ କରିବ, ନୁହେଁ କି ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିଖିଲ ସେଇଟାକୁ କାମ କରିବ। ତମେ ଏବେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଅଛ, ଓଡିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବ ତମେ ଓଡିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ କି? ସେତେବେଳେ ତମେ କଣ କରୁଛ ତମେ ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖୁଛ ନାଇଁ କି? ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, କାହିଁ ମରାଠୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଘରକୁ ଆସିବ ତମେ କଣ ସେଇ ମରାଠୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ କି? ନା ତମେ ସେଇ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ? ଘରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ କି? ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଓଡିଆରେ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ନାଇଁ କି? ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ରିସୋସିଆଲାଇଜେସନ। ତମର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜେସ କରିବ, ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଫେରିଲା ପରେ ପୂର୍ବ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମ କରୁଥିବ। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ରିସୋସିଆଲାଇଜେସନ। କଣ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଥିଲା ଆମର ଷ୍ଟେଜେସ। ତ ଆମର ଏବେ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ। ତ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସଟା କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ? ଦେଖ ସୋସିଆଲାଇଜେସନଟା ଖାଲି ଦେଖ ତମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଠଟା ପଢୁଛ ତମେ କହିଲେ ଖାଲି ଶୁଣିଦେଲେ କଣ ଖାଲି ହେଇଯିବ କି? କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିବା ଦରକାର ନା। ତମ ଭିତରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବା ଦରକାର ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା ସାର୍, ସେଇଟା କେମିତି ହେଇପାରୁଛି। ପୁଣି ଶିକ୍ଷକ ବି ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ କରିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଠିକ ଆମର ନଲେଜଟା ଆମର କଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଶିକ୍ଷକ ଖାଲି କହିଯାଉଛି ପିଲାର କିଛି ବି ରେସ୍ପନ୍ସ ନଥିବ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସଟା ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଗଲେ ଘରେ ଖାଲି କଣ କରିଥିବ ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ହଉ ସେମାନେ ଖାଲି କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ କିଛି ହିଁ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତା କଥା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ପିଲାର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସଟା ଠିକ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସଟା ଠିକ ହବ କେତେବେଳେ ନା ସେ ଟିଚିଂ ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ କୋଉଠି ବି କଥାଟା ସେ ଶିଖୁଥିବ, କୋଉଠି ବି ଅନ୍ୟକୁ ବି ଶିଖେଇ ଦଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ତା ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସଟା ଠିକ ହେଇଛି। କେତେବେଳେ ବି ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ବଡମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିରେ ଆମର କଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ କଥାରେ ଶିଖେଇବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସଟା ଠିକ ଅଛି କହିଲେ। ତ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ କଥା କହିଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ କଣ ହବ, ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଏକ୍ୱାଏଣ୍ଟ କରିବା ଆମର ସୋସାଇଟି ଭିତରେ, ଯୋଉ ଆମର ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ଯାହା ନର୍ମ ଅଛି ଯାହା ଟର୍ମ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ ସହିତ ନିଜକୁ ଏକ୍ୱାଏଣ୍ଟେଡ କରାଇବା ନାଇଁ କି? ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବା ତଥା ଅନ୍ୟକୁ କଣ ସହଜ ମନେ କରାଇବା ନିଜକୁ, ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ ଯାଉଛି। କୋଉ ୱେରେ ଆମେ କଲେ ଆମେ ନିଜେ ସହଜ ମନେ କରିବା ବା ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବା, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ଯେମିତି ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ମେଥଡଟା ଦେଖ କରୁଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସଟା କେମିତି ଠିକ ହବ, ଦେଖ ତମେ ଯଦି ଆମେ ସ୍କୁଲ କଥା କହିବା ଯେ ତମେ ଟିଚିଂ ଇଏରେ ଆମେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ କଥା ପଢୁଛେ ନା, ଦେଖ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ କେମିତି ହବ। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ନା, ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ପିଲା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଭଲରେ ମିଶିବା ଦରକାର। ଆଉ ପିଲା ଭିତରେ କଣ ହବ
ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡରର ଯୋଉ ଗେପ୍, ଡର ରହିଲା ମାନେ କ'ଣ ପିଲା ଆଉ ଟିଚରଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଗେପ୍ ରହିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ବଡ଼ ଗେପ୍ ରହିଯିବ ନା, ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବି ତା ଡାଉଟ୍ ଆସିବ ସେ ଡାଉଟ୍ଟାକୁ ବି କ୍ଲିୟର କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲାର ଯଦି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖେଇବା କଥା ସେଇ ପ୍ରକାର ରେଜଲ୍ଟ ସେ ଦେଖେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଯଦି ସ୍କୁଲ କଥା କହିବା, ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କରିବା ନା ପିଲାକୁ ଡରେଇ ଧମକେଇକିନି ପିଲାକୁ କେମିତି ଆମେ ତ ପିଲା କେମିତି ଆମେ କ'ଣ ଯେ ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି କି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ନେଚର ରହିବା ଦରକାର ନାଇଁ କି। ତ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଚର ଜଣେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ, ଯେତେବେଳେ ପିଲା ହଁ ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ନୁହେଁ କି ଆମର ଫୁଲି ଇଏ ହେଇଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହବ ପିଲାଟି ଜାଣିବ ଯେ ନା ସିଏ ମୋର ସାର୍ ମୋ ନିକଟତର ଅଛନ୍ତି, ମୋ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି କଲେ ସାର୍ ମୋତେ ସମାଧାନଟା ବତେଇ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦେଲେ ପିଲା ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ, ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ବି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବି ସେଟା କ୍ଲିୟର କରିବ, ଆଉ କ୍ଲିୟର କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ହଁ, ତାପରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ଆମର କ'ଣ ରହୁଥିଲା ନା ଆମର ଏଇ କଥା ତ ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷଟା ଶିଖିଲା ଭିତରେ ତାକୁ ବି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଶିଖିଲି ସେଟା ଠିକ୍ ରହିବାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ କଥାଟା ଶିଖିଲା ସେଟା ଭଲ କଥାଟା ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରେ ଯେ ଏଇ ପିଲାଟା ମୋତେ ଏଇ କଥା କହିଲା, ଅନ୍ୟ ପିଲାଟା କ'ଣ କହୁଛି, ସେଇଭଳିଆ କଥା କହୁଛି ନା ନାହିଁ। ଭଲ କଥା ଭିତରେ ଏଇମାନେ ତ ଭଲ କଥା ଏଇ ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟା ରଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଇ କଥାଟା କହିଲେ ନାହିଁ। ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ରିଲେଟେଡ୍ କରିବ ନା ପିଲା ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଆମେ ଠିକ୍ ଭୁଲଟାକୁ ଜାଣିପାରିବ, ଆଉ ଠିକ୍ ଭୁଲଟା ଜାଣିପାରିଲେ ପିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ପାରିବ ନା। ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସର ପିଲାର ଦେଖୁଛି ଆମେ କ'ଣ ଯେଉଁ ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ ହୋଇପାରେ, ପିଅର ଗ୍ରୁପ ହୋଇପାରେ, ତାର ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆମର ତାପରେ ଟିଚର ହେଇପାରନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ନାଇବର, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ସେ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେ ନାଇଁ କି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଏଜେନ୍ସି ଅଫ୍ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ନାଇଁ କି। ଦେଖ ଏଇ ଏଜେନ୍ସି କ'ଣ ଅଛି ନାଇଁ କି। ଦେଖ ଆମର ଦିଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ଫର୍ମାଲ ଏଜେନ୍ସି ଆଉ ଅଛି ନନ୍ ଫର୍ମାଲ, ହେଲା କି। ଆମର ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ତାକୁ କହିବା ଜାଣି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଇନଫର୍ମାଲ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ନନ୍ ଫର୍ମାଲ କିଛି ଆସିବ ଇନଫର୍ମାଲ। ଫର୍ମାଲ ଏଜେନ୍ସି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜେନ୍ସି। ତ ଏଇ ଫର୍ମାଲ ଏଜେନ୍ସି କ'ଣ କହିବା ନା ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସିଟା ଆମ ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେବା ପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମର କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି, ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଆମର ଫର୍ମାଲ ଏଜେନ୍ସି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ବା ଆମର କଲଚର ହେଇପାରେ ବା ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ସେଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ତ ସେଇଠି ସେମାନେ ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେଇପାରିବେ। ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଆମର ଫର୍ମାଲ ଏଜେନ୍ସି। ଇନଫର୍ମାଲ କ'ଣ, ସିଏ ବି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହବ, ସୋସିଆଲାଇଜ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରପର ମାନେ କ'ଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ୱେରେ ଆମେ ତାକୁ କହିବାର ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ହବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସିଏ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଥିବ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ। ତାକୁ ଆମେ କୌଣସି ଆମେ ଶିଖେଇବା ନାହିଁ, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ନିଜେ ତର୍ଜମା କରିକି ବା ନିଜେ ତାକୁ ଅବଲୋକନ କରିକି ଯେତେ କଥା କୁହାଯିବ ଓଡ଼ିଆରେ, ତ ତାକୁ ଅବଲୋକନ କରିକି ସେ ଶିଖି ଯାଉଥିବ, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରୁ ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ିକୁ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଉଥିବ। ତ ସେଇଟା କହୁଛି ଇନଫର୍ମାଲ। ଯେତେବେଳେ ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରାହେଉଛି ବା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ୱେରେ ତାକୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ୱେ ତାକୁ ଚୁଜ୍ କରାହେଉଛି ବା ଯେଉଁ ୱେରେ ଆମର ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯାଉଛି ସେଟା ହେବ ଫର୍ମାଲ ଏଜେନ୍ସି, ଯେଉଁଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେବ। ଇଏ ଆମର ସ୍ପେସିଫିକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବା ପିଲାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସୋସିଆଲାଇଜ ଭିତରେ ସେ ରହିଯାଉଛି ବା ସୋସିଆଲାଇଜ ତାର ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜେନ୍ସିଜ କହିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା କଥା ଭିତରେ ମୋତେ କହିଲ, ତ ଏଇ ଏଜେନ୍ସି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଉଛି, ସେଟା କାହା ଭିତରେ ଯାଇପାରିବ ମୋତେ କହିବ, ହେଲା କି। ତ ମୁଁ କହିବି ଫ୍ୟାମିଲିଟା ହେବ ଇନଫର୍ମାଲ, କାହିଁକି ନା ସେଠି ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରାଯାଉନି, ପିଲାଟି ଅଟୋମେଟିକାଲି ବାପା ମା ଏମିତି କଲେ ପିଲାଟା ସେଇଭଳିଆ ନିଜକୁ ବି ସୋସିଆଲାଇଜ କରିଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି ଆମର ସ୍କୁଲ କହିବି, ସ୍କୁଲଟା କ'ଣ ହବ, ସ୍କୁଲଟା ହବ ଫର୍ମାଲ। ତ ଠିକ କଥା, ତ ସ୍କୁଲଟା ହବ କ'ଣ ଆମର ଫର୍ମାଲ, ଆଉ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା କହିବା ସିଏ ହବ ଆମର ଇନଫର୍ମାଲ। ତ ଏଇଟା ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ନାଇଁ କି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ୱେ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଲେ ମାନେ ପିଲାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ କରାହବ, ପିଲା ସହିତ ମିଶିବ, ପିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଗୀତ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ, ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ କରାହେଉଛି। ତ ସ୍କୁଲଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଫର୍ମାଲ ଏଜେନ୍ସି ଭିତରେ ଯିବ, ଫ୍ୟାମିଲିଟା ଯିବ ଆମର ଇନଫର୍ମାଲ। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି କ'ଣ ଦୁଇଟାର କମ୍ବାଇନ୍ ବି ରହୁଛି,
ଫର୍ମାଲ ଆଉ ଇନଫର୍ମାଲ ମିଶି କରିଛି ତମର ଦେଖିବ ଯେଉଁ ବାୟୋପିକ୍ କଥା କରାଯାଇଥାଏ ବହୁତ ଗୁଡେ ଆମର ଫିଲ୍ମ କଥା କହିବା ସେ ଦିଟା ଫର୍ମାଲ ଇନଫର୍ମାଲ ବି ମିଶି କରି ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣି କରିକି ଯିବା ଦେଖ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଆଉ ଇନଫର୍ମାଲ କହିଲେ ତ ଏବେ ୟାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା। ତାହେଲେ ଏବେ ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦୁଇଟା ପାଇଗଲ ତମେ ତାହେଲେ ସ୍କୁଲଟା ହଉଛି ଆମର ଫର୍ମାଲ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ହଉଛି ଇନଫର୍ମାଲ। ସ୍କୁଲଟା କାହିଁକି ଫର୍ମାଲ ହେଲା ତମେ ଜାଣିପାରିଲ କାହିଁକି ନା ସେଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ କରି ରଖାଯାଇଛି ନା ଏଇ ବୟସରେ ପିଲାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜ କରାଯିବ। ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଯାଇ କଣ ହବ ନା ଦେଖିଥିବ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ କଣ କି ନା ସାଙ୍ଗ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ପିଲା ପିଲା ସହିତ ମିଶୁଥିବ ଧୀରେ 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 ଅକ୍ଷର ସେ ଜାଣିବ ତା ସହିତ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଜାଣିବା ସହିତ ଆମର ଟିଚର ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ପୁରା ଯେମିତି ତାଙ୍କର କେୟାର ଟେକର ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି ନାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ପୁରା ଯେମିତି ଘରର ମେମ୍ବର ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ ସେମିତିକା ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡି ବା ଆମର ଯେଉଁ ଶିଶୁ ବାଟିକା କଥା କହୁଛେ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିଶୁ ସେବିକା ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଆମର ନେଚରଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି। ତ ସେଠି ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍କୁଲ କହିବା ତାହେଲେ ସେଠି ହଉଛି ଫର୍ମାଲ ଆଉ ସେଟା ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା ହେଲେ ବି ସେ କଣ ଆମର ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ସେଟା ଆମର କଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ନା। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା କଣ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ବାପା ମା ଯିଏ ଯାହା ପିଲା ଆଗରେ କହିଲେ ପିଲା ଅଟୋମେଟିକଲି ଶିଖିଯିବ ଆଉ ଯୋଉଟା ଶିଖିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଶିଖେଇ ଚାଲିଥିବ ନାଇଁ କି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲା ତ ତମେ ଦେଖିବ ଯଦି ପିଲା କୌଣସି ଘର ଯଦି ପ୍ରଥମ ପିଲାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ବି ଶିଖେଇ ଦେଇଥିବ ନା ତମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ତମକୁ ଅଳ୍ପ କଷ୍ଟରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଭଲ ବି ଶିଖି ଯାଇପାରିବ ବା ସାନ ପିଲାମାନେ ତାଠୁ ଶିଖିଯିବେ ଯାହାକି ତମକୁ ବହୁତ କମ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ଭିତରେ କଣ ରହିବ ଆମର ପିୟର ଗ୍ରୁପ ରହିବ ନାଇଁ କି ଆମର ତ ଏବେ ତ ଏଇ ସବୁ ଫର୍ମାଲ ଇନଫର୍ମାଲ ତ ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲକୁ ଯିବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭିତରେ ଆମର ଦେଖ ପିୟର ଗ୍ରୁପରେ ସେ ଆମର କେମିତି ଦେଖ ସେଠି ମଧ୍ୟ କଣ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ସେ ବି କିଛି ଶିଖୁଛି ନାଇଁ କି ଶିଖିବା ସହିତ କଣ ହଉଛି ନା କିଛି ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ମିଳାମିଶା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ବି ଭଲ କଥା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯଦି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଭୁଲ ଯାହା ବି ଦେଖୁଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଭୁଲ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଶିଖେଇବେ ନାଇଁ କି। ତ ପିୟର ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ରହୁଛି ନା ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେଇଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ କଣ ହଉଥିବ ନା ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ପିଲା ଭିତରେ କଣ ହଉଥିବ ନା ଲୋକମାନେ ଡାଉଟରେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଭିତରେ ଧର କୌଣସି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ କିଛି କାମ ହେଇଗଲା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲେ କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ସୁଇସାଇଡ କେସ୍ ହଉ ବା ଯାହା କରୁ ପିଲା ଭିତରେ କଥା ସେ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଲେ ନା ବହୁତ ତାଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସେ କାହିଁ ଇଏ କଲେ ଏମିତି କରିବା କଥା ନଥିଲା। ତ ସିଏ ଏମିତି ପିୟର ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ସିଏ ଇଏ କଲେ ତାଙ୍କ ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ବୁଝିନଥିବ ନା ସେ ଲୋକଟେ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଇଛି ତା ଘରେ ନା ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଫିଲିଂ ଆସିଯାଉଛି ନା ସୁଇସାଇଡ ଆମ କଣ ନା କରିବାର ନଥିଲା ସେ ଲୋକକୁ ତ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ ନା ତ ତାହେଲେ କଣ କରିବେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବେ ନାହିଁ ନାଇଁ କି। ତାପରେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚୋରି ହେଇଯିବ ସେ ଘରଟା ଚୋରି ହେଇଗଲା ସେ ଲୋକ ଘର ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ଘର କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ କଣ ଖାଇବେ କଣ ନାହିଁ ସେ ଚୋରଟା ଚୋରି କରିବାର ନଥିଲା ଏମିତି ପିଲାମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରନ୍ତି ନାଇଁ କି। ତ ସେଇ ସବୁ ୱେରେ ଆମ ପିୟର ଗ୍ରୁପରେ ବି ଆହୁରି ସବୁ କଥା ଯୋଉ ଫିଲ୍ମରେ ଯାହା କୌଣସି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହଉ ବା ଗୋଟେ ମଜାଦାର ହଉ ସେଇ କଥାକୁ ସେମାନେ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ସବୁ ପଢା ଭିତରେ ହଉ ବା କୌଣସି ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବି ଶିଖିଥିବେ ସେଇ କଥାରେ କହିବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର କଣ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହୁଏ। ସେ ଲୋକଟି ତାଙ୍କ କଥା ଯେମିତି ଆମର କହିବା ଆମର ଯୋଉ ଗଳ୍ପଟି ଅଛି କଣ ବାଘ ଖାଇଗଲା ଛେଳି ଜଙ୍ଗଲ ସେ ବାରମ୍ବାର ମିଛ କହି ଶେଷରେ ତା ଛେଳିକୁ ବାଘ ଖାଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା କିନ୍ତୁ କେହି ଆସିଲା ନାହିଁ ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ଅଛି ଆମର ନାଇଁ କି ସେ ବାରମ୍ବାର ମିଛଟାରେ ଡାକୁଥିବ ଲୋକମାନେ ଯିବା ବେଳକୁ ତାର ଛେଳିଟି ଠିକ ଥିବ ବାଘ ଖାଇନଥିବ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସତରେ ବାଘ ଆସିଥିବ ଛେଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଥିବ ଲୋକକୁ ଡାକିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯାଉନଥିବେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସେ ମିଛରେ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ତ ଆମକୁ ମିଛରେ କୁହେ ନା ସତରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ବାଘଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ କେହି ତା ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ଛେଳି ସହିତ ତା ନିଜକୁ ବି ବାଘ ଖାଇଯିବ। ତ ସେଇଠି ପିଲାମାନେ ସେ ସେମିତି କଲା ବାରମ୍ବାର ମିଛରେ କହିଲା ବୋଲି ତା ପାଖରେ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ ତା ପାଖକୁ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ ତ ମିଛ କହିବାର ନାହିଁ ଆମକୁ ଆମେ ସତ କହିବାଟା ଠିକ ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ବି ହେଇପାରେ ନାଇଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦେଖିବା ଆମର କଣ ଗଳ୍ପ ବହି ପଢିବା ପାଇଁ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଗପ କୁହାଯିବ ନାଇଁ କି। ତାପରେ ଆମର କଣ ରହୁଛି ଯୋଉ ଆମର ପିୟର ଗ୍ରୁପରେ ଆମର ରହୁଛି ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ସିନେମା କଥା କହୁଥିଲେ ନାଇଁ କି
ସିନେମା ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜ ହେଇଯାଏ ନାଇଁ କି ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ଆଗ କିଛି ଆଗ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନାଇଁ କି ଯେମିତି ସୋସିଆଲାଇଜ ଆମର ସିନେମା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ବି ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ସିନେମା ଦେଖୁ 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 ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ଆମର ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ବା କହି ବି ପାରନ୍ତି ତ ସେ ସୋସିଆଲାଇଜ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ତ ତାପରେ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଏବେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଉଠିଲାନି ତ ଆମେ କ'ଣ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ରହୁଥିଲା ତ ରେଡ଼ିଓ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଏଫଏମ୍ କଥା କହିବା ତ ରେଡ଼ିଓଟା ଏବେ ଉଠିଲାନି ତ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲା ସୋସିଆଲାଇଜ ହେଉଥିଲେ ତ ଏଇ ପ୍ରକାରର ପିଲାର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲାଇଜ ହେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା ଆଉ କିଏ ହେଇପାରିବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଆମର ଏଜେନ୍ସି ବେଶୀ କାମ କରୁଛି ନାଇଁ କି ଦେଖ ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନଫର୍ମେସନ ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ ଆମେ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଟେଲିଭିଜନ କଥା କହିବା ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାହାର ଦେଶରେ ବି ଇନଫର୍ମେସନ ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ ନାଇଁ କି ଆମର ଅନେକ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁଛେ ତ ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ରୂପେ କାମ କରୁଛି ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ରହୁଥିଲା କ'ଣ ଆମର ଏଜେନ୍ସି ଭିତରେ ସବୁ ରହୁଛି ତ ସବୁ ଏଇ ଏଜେନ୍ସି ୱେରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଭଲ ଭାବେ ସୋସିଆଲାଇଜ ହେଇପାରୁଛେ ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମର ତାପରେ ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମର ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ ଦ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ନାଇଁ କି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ କହିବା ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ମାନେ କଥା କହିବା କ'ଣ ନା ଦେଖ ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପିଲା ସାଧାରଣତଃ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ମେନଲି କ'ଣ ପିୟର ଗ୍ରୁପ କଥା କହିବା ବା ସେଇ ପିୟର ଗ୍ରୁପଟା କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ତାର ସ୍କୁଲରୁ ହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ନାଇଁ ତ ଏଇ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ ପିଲାର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖ ପିଲା ସକାଳୁ ଆସିଲା ପିଲା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯାହା ରହିଲା ତାପରେ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ବେଶୀ ସମୟ ସେ ବିତଉଛି ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ସୋସିଆଲାଇଜେସନଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସ୍କୁଲରେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନଟା ବେଶୀ ହେଉଛି ପିଲା ତ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଘର ଭିତରେ ରହିଲା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ସୋସିଆଲାଇଜ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ଦେଖ ସେଠି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଏକରେ ରହିଲା କ'ଣ ହେଉଛି ତାର ସହପାଠୀ ଯେତେବେଳେ ସହପାଠୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସୋସିଆଲାଇଜ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଜାଣିପାରୁଛି ଦେଖିଥିବ ତମେ ନା କିଛି ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର ହଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରନ୍ତି କ୍ଲାସରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅନ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି ନା ଆମର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ରହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ତ ସେଇଠି ପିଲାଟା ଜାଣିବ କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଆମ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଦେଲେ ଯାଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଆଉ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବା ନାହିଁ ତ ସେଇ ୱେରେ ଆମର କ'ଣ ସେ ସୋସିଆଲାଇଜ ଠିକ୍ ରୂପେ ହେଇପାରିବ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସହପାଠୀ ସହିତ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ତାର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଥିବେ ଯେଉଁ ହାୟର କ୍ଲାସରେ ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଲୋୟର କ୍ଲାସରେ ହୁଅନ୍ତୁ ହାୟର କ୍ଲାସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବେ ନାଇଁ କି ତ ସେ ଜାଣିଲା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ ଜାଣିଥିବେ ବା ଯେଉଁ ନଲେଜଟା ତାଙ୍କର ଟିକେ ବେଶୀ ଥିବ ନା ଲୋୟର କ୍ଲାସ ତୁଳନାରେ ତ ସେମାନେ କ'ଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ସେମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଏଠି କ'ଣ ନା ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ କିଛି କିଛି ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ବା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ତ ଆମେ ଏଠି ଆସୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆସୁଛୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢ଼ିବା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ତ ଆମ ଘରେ ସେ ପିଲାମାନେ ବି ମାନେ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ନା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଯଦି ଶୁଣିବ ବା ତାର ଯଦି ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ଶୁଣିବେ ନିଶ୍ଚିତ ବାପା ମା ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆମକୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସୋସିଆଲାଇଜ ହେଇକି ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଯେଉଁଟା ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନା ପିଲା ସହିତ ଆମର ଟିଚର ଯେମିତି ମିଶିବା ଦରକାର ତାପରେ ଟିଚର ବି କ'ଣ କରିବେ ପିଲାକୁ ସପୋର୍ଟିଂ ୱେରେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଯେ ପିଲାଟି ଯେମିତି କେତେବେଳେ ଫିଲ୍ ନ କରୁଛି ତା ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଯାଉଛି ଆଉ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ପିଲା ଯଦି କିଛି କରି ନ ପାରୁଛି ବା ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ରହିଯାଉଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଆମର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କିଛି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥରେ ହଉ ବା ମ୍ୟାଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା ତ ମ୍ୟାଥରେ ଦେଖିବା ପିଲାଟେ ରହିଯାଉଛି ତ ପିଲାକୁ କ'ଣ ସପୋର୍ଟ କରିଦେବା ନା ପିଲାକୁ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେବା ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇଲେ ସେଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ସେମିତି ପିଲାକୁ ଯଦି ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେବା ପିଲା ବୁଝି ଯଦି ସେଇ ହିଣ୍ଟସ୍ଟା ଧରିପାରିବ ନା ବା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ସେ ଧରିପାରିବ ସେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହକାରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କରିବ ନାଇଁ କି ଯାହାଫଳରେ ତାର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେବା ସହିତ ତାର ନଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସର ଆମର ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ରହୁଥିଲା ସେ ଏଜେନ୍ସିରେ କେମିତି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲା ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲେ ତାପରେ ତ ଆମର ରହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ସବୁ ନା ଆମର
ସେଇ କଥା ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରୋସେସ କଥା ଦେଇ ଯାଇଛ ତମର। ହଁ ତାପରେ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଡେ ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛେ ନା ବା ଏଜେନ୍ସି କଥା କହୁଛେ ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଟ ତମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥାଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ତମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜେଣ୍ଟ କଥା କଣ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜେଣ୍ଟ କଣ ତ ଦେଖ ବା ଫାଷ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ କଥା ତମର ଥର ଥର ପକେଇ ଦେଇଥାଏ ଯୋଉ ଏଜେନ୍ସି ବା ଏଜେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି ଯୋଉଟା ତମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜେଣ୍ଟ କୋଉଟା ବା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ କୋଉଟା ତ ତମେ ସବୁ କହିଲ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ବା ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଟ କଥା କିଏ ହେଇବ କହିଲେ ସବୁ କିଏ ହେଇବ ଫାଷ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ହବ ହେଲା କି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ରଖିବ ସେକେଣ୍ଡରେ ତମର କିଏ ଆସିବ ନା ସେକେଣ୍ଡରେ ତମର ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଆମର ଇଏ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କଥା କହୁଛି ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡରେ କିଏ ଆସିଲେ ତା ସହିତ ନା ଆମର ଯୋଉ ପିଅର ଗ୍ରୁପ କଥା କହିବା ହେଲା କି ମନେ ରଖିବା ଏଇ କଥାଟା ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଦେଖିଛି ହେଲା କି ଫାଷ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ହଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ତାପରେ ଯାଇକି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିବ କିଏ ଆମର ପିଅର ଗ୍ରୁପ ତାପରେ ଥାର୍ଡରେ ଯାଇକି ଆସିବ ଆମର କଣ କିଏ ନା ଆମର ସ୍କୁଲ ଆସିବ ହେଲା କି ଆମର ସ୍କୁଲ ଆସିବ ଥାର୍ଡରେ ଯାଇକି ଆମର ସ୍କୁଲ ଏଣ୍ଡ ଟିଚର ତ ବହୁତ ଥର ହେଇଥାଏ କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ଟିଟି ଏକ୍ସାମରେ ନାଇଁ କି ଆମର ତାର ସବୁ ଅର୍ଡରଟା ମାଗି ଦେଇଥାଏ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଥାର୍ଡ ଏଜେଣ୍ଟ ରୂପେ କାମ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଟିଚର ତ ଏଇଟାର ଅର୍ଡର ବି ବହୁତ ଥର ମାଗି ଦେଇଥାଏ ହେଲା କି ତ ସେଇ କଥାରେ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପଢାପଢି କର ସବୁ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିବ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାସ ମିଡିଆ ତାପରେ ତ ଆସିବନି ପିଲାର ଯେଉଁ ୱେରେ ଆମ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହଉଛି ସେଇ ୱେରେ ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ ତ ଏଇ ସବୁ ଥିଲା ଆମର କଣ ସୋସିଆଲାଇଜେସନର ସବୁ ଏଜେନ୍ସି ଆଉ ଷ୍ଟେଜେସ୍ କଥା ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ